الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علم. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے مومن کا 11واں صفت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے متعلق گفتگو شروع ہوئی تھی، جس میں کچھ حصہ بیان کیا گیا. انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ آج بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد مومن کا 12واں صفت بھی انشاءاللہ آج کے درس میں پورا کیا جائے گا انشاءاللہ. تو پچھلے درس میں ہم لوگوں نے کبیرہ گناہ کے متعلق مدلل گفتگو کی کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، کبیرہ گناہ پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، اور کبیرہ گناہ میں درجات بھی ہیں، اور کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر میں اللہ نے کیا عذاب مسلط کیا ہے. ان ساری باتوں پر پچھلے درس میں گفتگو کی گئی. آج انشاءاللہ صغیرہ گناہ کے متعلق گفتگو کی جائے گی. تو صغیرہ گناہ کیا ہے؟ تو صغیرہ گناہ وہ ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو فرمایا ہے لیکن ان کی سزا بیان نہیں فرمائی، یا ان کے بارے میں شدید الفاظ کا استعمال نہیں فرمایا، یا اظہار ناراضی نہیں فرمایا. تو ایسے گناہ کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں. اب صغیرہ گناہ کی پہچان کیسے کریں گے اور اس کا مثال کیا ہے، پہلے وہ دیکھیں گے. تو پہلا اس کے اندر میں پہچان کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی غلطی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن سخت الفاظ استعمال نہیں فرمائے، یا اظہار ناراضی نہیں فرمائی ہو، اسے صغیرہ گناہ کہتے ہیں. اس کا دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث ہے 1220 نمبر. اس حدیث کا راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی نماز پڑھنے کے دوران میں اپنے کمر پر ہاتھ ایسے رکھنے سے منع فرمایا، مگر اس کے لیے سخت وعید یا اظہار ناراضی نہیں بیان کیا، تو اس لیے اس کو صغیرہ گناہ کے کیٹیگری میں رکھا جائے گا. اسی طریقہ سے ایسی بات جسے اللہ تعالی یا اس کے رسول نے ناپسند فرمائی ہو لیکن اس کے لیے سخت الفاظ نہ فرمایا ہو، وہ صغیرہ گناہ کہلاتا ہے. اس کا دلیل یہ ہے مسلم شریف کے اندر میں حدیث ہے 1469 نمبر حدیث. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تہائی رات تک موقف کر کے ادا فرماتے اور نماز عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور بعد میں بات کرنا ناپسند فرماتے تھے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کرنا، بات کرنا اس کو ناپسند فرمایا. تو یہ کس کیٹیگری کے اندر میں آئے گا؟ کبیرہ گناہ کیٹیگری میں. اسی طریقہ سے ایک اور ہے، اس کا راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا ایسا لیٹنا ایسا ہے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے. تو جس کے اندر میں ناپسندیدگی کا اظہار ہو
वो भी सगीरा गुनाह के अंदर में आता है। और इससे पहले कबीरा गुनाह का पूरा पहचान आपको बयान कर दिया गया। अब इन दोनों को ध्यान में रखकर आप आसानी से कुरान और हदीस के अंदर में मुताला करेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किसका क्या कैटेगरी है। अब कुछ अहम सगीरा गुनाह का लिस्ट है, जैसे दौराने नमाज बाल संवारना या कपड़े समेटना। आप देखेंगे नमाज के दौरान लोग बाल संवारता है, दाढ़ी संवारता है, या कपड़ा को समेटता है, या कपड़ा को इधर उधर करता है, तो इसको नापसंदीदा फरमाया गया है, इसलिए ये सगीरा गुनाह के अंदर में शुमार होता है। इसी तरीका से दौराने नमाज कमर पर हाथ रखना। तीसरा है दौराने नमाज जमाई को रोकने की कोशिश नहीं करना। नमाज के दौरान में अगर आपको जमाई आ रही है तो उसको क्या करना है, रोकना है। तो अगर कोई कोशिश नहीं करता है तो ये भी नापसंदीदा चीज है, तो ये भी सगीरा गुनाह के अंदर में शुमार होगा। उसी तरीका से दौराने तशहुद हाथ पर टेक लगाना। तशहुद के अंदर में आपको दोनों हाथ घुटनों पर रखना है। अगर कोई आदमी घुटना पर नहीं रखता, हाथ पर जमीन में ऐसे टेक लगा कर बैठे, तो इसको भी नापसंद किया गया। उसी तरीका से बगैर नमाज इशा से कब्ल सोना और इशा के बाद बातें करना। अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो ऐसा करने को नापसंदीदा बयान किया गया। उसी तरीका से पानी पीते वक्त बर्तन में सांस लेना। बर्तन के अंदर में सांस लेने से मना किया गया है, नापसंदीदा किया गया है। या पानी के अंदर में फूंक मारने को भी नापसंदीदा किया गया है। उसी तरीका से दाएं हाथ से इस्तिंजा करना। अगर कोई आदमी दाएं हाथ से इस्तिंजा करता है तो ये भी सगीरा गुनाह के अंदर में शुमार होता है। उसी तरीका से घर के अंदर में जल्दी आग को छोड़कर सो जाना। आपके घर के अंदर में आग जला हुआ है और बगैर बुझाए उसको आप नहीं सो सकते हैं। वो इस आग के बारे में कहा जा रहा है जो पहले चिराग वगैरह इस्तेमाल किया जाता था, अभी तो बल्ब वगैरह है, मगर आज के भी डेट में वो वैलिड है। इसलिए कि आप अगर स्विच को ऑफ नहीं करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, या अगर आप दिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको चूहा वगैरह बिल्ली वगैरह गिरा सकता है और घर में आग लगने का इम्कान है, तो इसलिए इसको मना किया गया है। उसी तरीका से मस्जिद की रिहाइश और जीनत पर पकड़ करना। जैसे मस्जिद आप बनाते हैं और मस्जिद को अच्छा बनाते हैं, उसमें सारा फैसिलिटी वगैरह आप प्रॉपर करते हैं नमाजी के लिए, तो ये तो ठीक है, मगर इसके लिए फख्र करना कि हमारा मस्जिद बेहतरीन है, दूसरे का मस्जिद बेहतरीन नहीं है, तो इसको भी नापसंदीदा फरमाया गया। उसी तरीका से पेट के बल लेटना, पेट के बल लेट जाना, इसको भी नापसंदीदा किया गया है, ये सगीरा गुनाह में है। ज्यादा हंसना, बहुत ज्यादा हंसने को भी नापसंद किया गया है। बुखार को बुरा भला कहना, किसी को बुखार आ जाए तो बुखार के मतलब बयान किया गया है कि गुनाहों को जलाता है, गुनाहों को खत्म करता है। तो बुखार आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसको बुरा भला नहीं कहेंगे। और मेडिकल साइंस व्यू से भी बुखार जो है आपको सिम्टम बताता है कि आपके अंदर में कोई बीमारी डेवलप हो रहा है, तो उससे आप सतर्क हो सकते हैं, उसको चेक कराकर आप असल बीमारी को जान सकते हैं और पहले उसका इलाज वगैरह कर सकते हैं। तो साइंटिफिक एतबार से भी उसको वो आपके लिए बेहतर है, इसलिए कि आपके बॉडी के अंदर में वो हरारत आता है, वो इंडिकेट करता है कि आपको कहीं बीमारी होने वाला है या हो रहा है। उसी तरीका से जिस छत पर मढ़ेर ना हो, बाउंड्री नहीं हो, उस पर सोने से मना किया गया है। बाउंड्री जो होता है छत के ऊपर, उस पर सोने से मना किया गया है। तो इसलिए कि अगर बाउंड्री नहीं है तो इंसान रात में जब उठता है तो उसको उसी पता नहीं चलता है कि हम किधर जा रहे हैं। आपको लगेगा कि हमारा इधर है बाथरूम या सीढ़ी और आप दूसरे तरफ चले जाएंगे और गिर सकते हैं। तो इसलिए इस चीजों से बचना, यानी अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है, तो इसको नापसंदीदा किया गया। और हमारे मामू उसी वजह से छत से गिर गए थे रात में, तो उनकी छत पर बाउंड्री नहीं था और वो रात को उठे और चले गए और वो गिर गए। गिरने के बाद से उनकी मौत हो गई उसी वजह से।
तो इसको नापसंदीदा फरमाया गया है। और इसी मुनासिबत से स्कॉलर जो होते हैं, उलमा होते हैं, ये बात कहते हैं कि अगर आप बाइक भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेलमेट लगाना चाहिए। ये भी इसी हदीस के रोशनी में स्कॉलर फतवा देते हैं कि आपको हेलमेट और अपना हिफाजत करने की कोशिश करना चाहिए। उसी तरीका से किसी का हवा खारिज हो जाए तो उस पर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इसको भी नापसंदीद किया गया है, ये भी सगीरा गुनाह में है। और मरीज को खाने पीने पर मजबूर करना, मरीज जो होता है वो खाता पीता नहीं है, उसको तबीयत खराब होने की वजह से, तो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करना है, उसको मजबूर नहीं करना है, ये भी नापसंदीदा किया गया है। तो ये सब कुछ अहम सगीरा गुनाह है जो मैंने यहाँ पर लिस्ट किया, 15 अहम सगीरा गुनाह। इसी तरीका से आप जब मुताला करेंगे कुरान और सुन्नत के अंदर में, तो आप इंशाअल्लाह आसानी से आप पकड़ लेंगे कि कौन कबीरा गुनाह है और कौन सगीरा गुनाह है। अब हम लोग आते हैं कि सगीरा गुनाह जो है वो किस तरह से मिटता है, उसका कफारा क्या है, सगीरा गुनाह खत्म कैसे होता है। तो पहला है कि सगीरा गुनाह खत्म करने का सबसे बेहतरीन है कि नेक अमाल सगीरा गुनाह को मिटा देता है। यानी आप अगर नेक अमल करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, और नेक अमल किसे कहते हैं, इस पर हम लोगों ने एक मतलब गुफ्तगू कर चुके हैं कि अमले साले क्या है, तो वो वाला अमले साले अपना मर्जी का बना हुआ अमले साले नहीं, जो उसूल बनाया गया था उसके रोशनी में अगर आप नेकी करते हैं तो इंशाअल्लाह उससे बहुत सारे सगीरा गुनाह आपका खत्म हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हूद के अंदर में 114 नंबर आयत में बयान फरमाता है, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती, नेकियां जो है वो बुराइयों को दूर करती है। यानी अच्छे अमल करेंगे, नेक साले अमल करेंगे तो बहुत सारी आपका सगीरा गुनाह जो है वो मिट जाएगा। ठीक है। अब इस आयत के रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अमालों के बारे में डिटेल बयान फरमाया है कि कौन अमाल करने से गुनाह खत्म होता है। उसका कुछ मिसाल हम लोग देखेंगे। पहला मिसाल है कि वजू करने से सगीरा गुनाह माफ हो जाता है। आप वजू करते हैं तो उससे क्या होता है, सगीरा गुनाह माफ हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, इसका रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मुसलमान या मोमिन वुजू करता है और चेहरा धोता है तो उसके चेहरे से पानी या पानी का आखिरी कतरा गिरने तक वो सारे गुनाह धुल जाते हैं जो उसने अपने आंखों से किए। फिर जब हाथ धोता है तो पानी या पानी का आखिरी कतरा गिरने तक वो सारे गुनाह धुल जाते हैं जो हाथ से किया हो, और जब पांव धोता है तो पानी का आखिरी कतरा गिरने तक वो सारे गुनाह धुल जाते हैं जो उसके पांव से किया हो। हत्ता के वजू मुकम्मल करने तक आदमी सारे गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। तो इसके अंदर में जो गुनाह धुलने की बात हो रही है वो सब क्या है, सगीरा गुनाह। उसी तरीका से मुस्लिम शरीफ के अंदर में दूसरी रवायत है, इसका भी रावी अबू हुरैरा है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पांचों नमाज और जुम्मा से जुम्मा और रमजान से रमजान तक कफारा हो जाता है गुनाहों का जो उनके बीच में है, बशर्ते के कबीरा गुनाह न हो। तो आप एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच का गुनाह, जुम्मा से जुम्मा तक का गुनाह, रमजान से रमजान तक के गुनाह, ये सब छोटे छोटे गुनाहों का कफारा बन जाता है अगर आप नमाज को नमाज के तरह से पढ़ रहे हैं। तब नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, रियाकारी से पाक हो, वो नमाज आपके लिए कफारा बनेगा। उसी तरीका से जुम्मा, तो जुम्मा का जो उसूल है उसके हिसाब से आप करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा। रोजा का भी वही है, तो ये गुनाहों को मिटाने वाला है। इसी तरीका से मुस्लिम शरीफ में उर्वा बिन शहीद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हजरत उस्मान के पास मैं बैठा था, उन्होंने वजू का पानी मंगवाया, फिर कहा कि मैंने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप फरमाते थे जो कोई मुसलमान फर्ज नमाज का वक्त पाए फिर अच्छी तरह वजू करे
اور دل لگا کر نماز پڑھے اور اچھی طرح رکوع اور سجدہ کرے تو یہ نماز اس کے اگلے گناہوں کو کفارہ ہو جائے گی جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرے گا۔ تو اس کے اندر میں نماز کس طرح سے پڑھنا ہے اس کا بھی وضاحت ہے، وضو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے اس کا بھی وضاحت ہے، اور اس حدیث سے کمپلیٹ واضح ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی آپ کا یہ عبادت ہے، نماز، روزہ اور آپ کا وضو، یہ سب سے صغیرہ گناہ دے جاتا ہے، کبیرہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ان سارے واقعات سے یہ بات کمپلیٹلی واضح ہے کہ وضو کے ساتھ صغیرہ گناہ دھلتا ہے، مگر کرامات کے نام پر کچھ مولوی لوگ عوام کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ عوام کو یہ علم نہیں ہے کہ گناہ قوم کس طرح سے دھوتے ہیں، تو وہ لمبی کرامات بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس سے عوام کنفیوز ہوتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک مثال یہاں پر جمع کیا ہے، وہ دیکھ لیں۔ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے، امام اعظم کا مطلب ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جا رہا ہے کہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے، یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا، جیسا کہ ہنسی چیز نظر آیا کرتی ہے اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کوفہ کے جامع مسجد کے وضو خانے میں تشریف فرما تھے کہ ایک جوان وضو کر رہا تھا، اس کا وضو پہ پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا اور اس کو چپکے سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے توبہ کی۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا تو اس کو نصیحت فرمائی کہ بھائی زنا نہ کیا کر، بہت برا عیب ہے، اور اس وقت اس نے بھی زنا سے توبہ کی۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ شراب خوری اور لہو و لعاب کا پانی کر رہا ہے تو اس کو بھی نصیحت فرمائی، اس نے بھی توبہ کی۔ تو اس نقلی کرامات کے اندر میں سب کبیرہ گناہ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، کبیرہ گناہ، جبکہ زنا کرنا، والدین کا نافرمانی کرنا، شراب خوری کرنا، یہ پچھلے لسٹ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، سب یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ وجہ سے دھلتا نہیں، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیب کو چھپانے کو بہتر بتایا۔ بخاری شریف کے اندر میں، مسلم شریف کے اندر میں روایت موجود ہے کہ جو انسان کسی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض میں اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو عیبوں کو اللہ سبحانہ چھپانے والا ہے، اور اپنا بھی عیب اگر آپ چھپاتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی روایت میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو اس طرح کا اسٹوریاں آپ کو ملتا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہوا کہ آپ کا عمل جو ہے، نیک عمل، وہ کیا کرتا ہے، آپ کا صغیرہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے صدقہ اور نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بھلائی کا طریقہ نہ بتاؤں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور تہجد کے نماز بھی، یعنی کوئی آدمی تہجد کا نماز پڑھتا ہے یا صدقہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ایک صدقہ آپ کا فرض ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی معروف کام ہے، کل معروف صدقۃ، جتنے بھی معروف کام ہے، چاہے وہ کسی کو مدد کیجیے، فائنینشیل مدد کیجیے، فزیکل مدد کیجیے، کسی کو تعلیم دیجیے، ٹھیک ہے نا، کسی کو پانی پلا دیجیے، جتنا بھی معروف کام کرتے ہیں سب صدقہ ہے، اور یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو
یہ روزہ رکھا جاتا ہے، اور عاشورہ جو 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ بھی صغیرہ گناہوں کو کفارہ بنتا ہے۔ اس کا دیکھیے حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے میں اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کا گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک آنے والا، ایک جانے والا، 2 سالوں کا گناہ کو معاف فرمائے گا، اور یوم عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف فرمائے گا۔ تو آپ یہ روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ ہے، تو اس سے آپ کا سارا صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ بخاری شریف کا روایت ہے یہ، اس کا راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب اور آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے تو اس سے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کا گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں تو اس سے آٹومیٹک آپ کا بہت سارے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پر ہے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں بشرطے کہ صبر کیا جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیماری لاحق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی بیماری مسلط کیا جاتا ہے، تو آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے آپ کا گناہوں کو کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کا راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتا، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کسی طرح کا پریشانی مسلط کرتا ہے تو اس کے عوض میں گناہوں کو کیا کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر کسی طرح کا پریشانی آتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کیجیے اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کا دعا کیجیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں جو طریقہ بتایا ہے علاج کا، اس کو بھی اڈاپٹ کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور اس بیماری سے محفوظ کرے گا، اور پھر اس کے بدلے میں آپ کو گناہوں کو بھی کیا کر دے گا، بخش دے گا۔ اسی طریقہ سے تیسرا نمبر ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب کبیرہ گناہ سے آپ نے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارا آپ کے حالات ایسا آ رہا ہے جو آپ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، مگر وہاں پر کیا کرتے ہیں، آپ بچ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ سے ڈر آپ کے اندر میں آتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے صغیرہ گناہوں کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹائیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت کے اندر میں داخل کریں گے۔ تو یہ تیسرا نمبر ہے کہ کبھی صغیرہ گناہ کس طریقہ سے کفارہ بنتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا نمبر، توبہ اور استغفار صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو توبہ استغفار کرنے سے بھی آپ کا صغیرہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا گناہ کے متعلق اہم باتیں ہم لوگوں 2 درسوں کے اندر میں ڈسکس کیے کہ گناہ کس سے کرتے ہیں، ہم لوگوں نے سیکھا گناہ کے کتنے اقسام ہیں، کبیرہ میں صغیرہ اس کو بھی سیکھا، کبیرہ گناہ کا پہچان کیا ہے وہ سیکھے ہم لوگ، کبیرہ گناہ میں درجات بھی ہے، کبیرہ میں بھی بڑے گناہ چھوٹے گناہ ہے، اور اس کبیرہ گناہوں کے اندر میں ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اس کو توبہ اور استغفار کے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر میں واضح بیان کر دیا ہے کہ شرک کے علاوہ ہم جس کے لیے چاہیں گے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مگر شرک کو ہرگز نہیں معاف کریں گے۔ تو ہم کو شرک سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شرک کے علاوہ مان لیجیے بہت بار آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے اور آپ نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا ہے،
تو چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے سزا دے کر آپ کو معاف کر دے گا، یا بغیر سزا کا بھی آپ کا معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، مگر شرک کو ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان شرک کے اندر میں ملوث ہو رہے ہیں، قبروں پر جا رہے ہیں اور ان سے اولاد مانگنا، ان سے التجا کرنا، ذبیحہ کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، جو خالص اللہ کے لیے ہے، آپ بیت اللہ کے لیے کرتے ہیں، ذبیحہ کرنا، تو یہ سب شرک ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اس جستجو میں رہنا چاہیے کہ ہماری جب آنکھ بند ہو، جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر کچھ گناہ ہے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور بہت ساری نیکیاں کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو بہت سارے گناہوں اس کو بھی اللہ سبحانہ کو اس کے حوالے میں کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد سے کبیرہ گناہ سے کون کون سے مصیبتیں دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، اس کا بھی ہم لوگوں نے پچھلے درس میں وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد صغیرہ گناہ کا پہچان کیا ہے، صغیرہ گناہ کا لسٹ کیا ہے، اور اس سے بچنے کا اس کا کفارہ کیا ہے، یہ سارا چیز ہم لوگوں نے ڈسکس کیا۔ اب مسلمانوں کا ایک برہواں صفت، اور یہ سب سے اہم صفت ہے، یہ ہر مومن کے اندر میں بہت مضبوطی سے جمع کرانا چاہیے۔ اس لیے کہ مومن کا یہ صفت ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، توبہ اور استغفار وہ کرتا ہے، یہ مومن کا صفت ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر میں دو ورڈ ہے، اور انشاءاللہ یہ دونوں ورڈ کو ہم لوگ سیکھیں گے، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ یہ دونوں الگ الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے اور استغفار الگ چیز ہے، اور قرآن و سنت کے اندر میں دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ قرآن میں اور حدیث کے اندر میں توبہ اور استغفار کو الگ بیان کیا گیا، اس کا دلیل کیا ہے، پھر اس کا دیکھیں گے کہ اس کا فضیلت کیا ہے۔ تو دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو اور اسی کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو اس میں دیکھیے دونوں ورڈ آیا ہے، پہلے استغفار کرنا ہے اور پھر توبہ کرنا ہے اس سے، رب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں بھی دونوں ورڈ کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ اسی طریقہ سے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس کا راوی حضرت ابو سعید خدری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو آرام کی مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے، کیا کوئی پکارنے والا ہے، حتیٰ کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر میں یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث بہت سارے عقیدہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک اہم عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے، کمل عقیدہ، بہت اہم عقیدہ اللہ کے متعلق، اللہ کہاں ہے۔ تو جنرل آدمی کا یہ ذہن بنا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ فزیکلی موجود ہے، جبکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اور اس کے اندر میں، اس حدیث کے اندر میں بھی اس کا اندر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تہائی رات گزرنے کے بعد آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ نزول کا کنسپٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ ہے تو عرش سے نزول کرتا ہے۔ نزول کا کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو صفت ہے، جو بھی چیز بیان کیا گیا ہے، ہم لوگ اسی طریقہ سے لفظ بائی بیان کرتے ہیں، اس کا کیفیت نامعلوم ہے، اس کا کیفیت ہم لوگ نہیں جان سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے
تو اس کے برین کے اندر میں وہ کوالٹی نہیں رکھا ہے کہ وہ اللہ کو گرفت کر سکے، اللہ کے بارے میں سمجھ سکے، وہ جان سکے، اور اس کا مثل بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا برین کسی مثل سے مشابہت کر کے اسٹڈی کرتا ہے، کوئی چیز اس کا مشابہ ہو تو وہ کمپیریزن کر کے ریڈ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اسی لیے ہم لوگ کیفیت کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اس کا وجاہت ہے، اور سب سے اہم وجاہت مسلم شریف میں اور موطا مالک کے اندر میں ایک وجاہت اسٹوری ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ان کے پاس ایک مادی ہوتی ہے جو بکریاں چرایا کرتی ہے، اور اس ایک دن کوئی بھیڑیا آتا ہے اور اس کے بکری میں سے کچھ بکری کو مار ڈالتا ہے، اور وہ جب مالک آتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور وہ ایک تماچا اس کو مار دیتا ہے۔ مارنے کے بعد سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیا ہے، تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ ہم اس کو اگر اس کے عوض میں جو میں نے غلطی کیا اس کے عوض میں اس کو آزاد کر دیتے ہیں تو کیا ہمارا یہ گناہ کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر وہ پوچھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ہاں ہو جائے گا، تم اس کو آزاد کر دو، مگر اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس کو لے کر آیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ کا 2 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو وہ جو بکری چرانے والی ہے وہ کہتی ہے فی السماء، آسمان میں، اشارہ کر کے بولتے ہیں فی السماء، آسمان۔ اس کے بعد سے پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی ہے ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر۔ تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بنیاد پر مومن کا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے فزیکلی، اور اس کا علم اور اس کا دائرہ اور اس کا پاور پورے سسٹم کو گرفت کیا ہوا ہے، اس کے سسٹم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے، مگر وہ ذات کے علاوہ ہر مخلوق سے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ اسی طریقہ سے ہم لوگ اسٹوری سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے، تو ملاقات کرنے کہاں جایا جاتا ہے؟ جہاں پر کوئی رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذات عرش پہ ہے، تو عرش پر ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو اس طرح کا بہت سارا قرآن و سنت کے اندر میں وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقہ سے ایک بار کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ڈسٹریبیوشن آف آپ کا مال غنیمت پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہم پر اعتراض کرتے ہو، ہم پر تو وہ وشواس کرتا ہے جو عرش پر ہے۔ اس کے اندر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کے اندر میں بھی جب آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول کرتا ہے تو کہتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے مغفرت کرنے والا، کون ہے توبہ کرنے والا، کون ہے کچھ مانگنے والا، کون ہے پکارنے والا۔ تو سب سے بہترین ٹائمنگ جو ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم سے مغفرت کر لو، ہم سے توبہ کر لو، ہم سے کچھ مانگ لو، ہم سے کچھ پکار لو، تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ رات کی تنہائی میں اٹھا جائے۔ اور رات کی تنہائی میں اٹھنے سے ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ ریاکاری سے آپ کا سسٹم بچا رہے گا، اس لیے کہ آپ تنہا اٹھ رہے ہیں، پورا دنیا سویا ہوا ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، نہ آپ کو کوئی دکھانے کا ٹائم ہے، آپ اپنے روم کے اندر میں ہیں، اٹھتے ہیں اور اس وقت اللہ سے آپ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو مانگنا ہے وہ مانگتے ہیں۔ تو یہ بہترین ٹائمنگ ہے۔ تو یہ اس کے اندر میں بھی استغفار کو الگ سے اور توبہ کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقہ سے بخاری شریف کے اندر میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث جتنے بھی حدیثیں ہم نے ایک قرآن کا ہے تو 2 حدیثیں پڑھے، اس دونوں کے اندر میں استغفار الگ اور توبہ الگ، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ دونوں پر ہم لوگ ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ استغفار کے لیے کیا کنڈیشن ہے اور توبہ کے لیے کیا کنڈیشن ہے، کیا چیز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے
हम लोग देखते हैं कि इस्तिग़फ़ार और तौबा का फजीलत क्या है, कि इस्तिग़फ़ार और तौबा अगर करते हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के अंदर में 70 से ज्यादा दिनों रात के अंदर में इस्तिग़फ़ार भी करते थे और तौबा भी करते थे। तो इसका फजीलत क्या है? तो देखिए, इस हदीस का भी रावी है हजरत अबू हुरैरा अन्हु, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। कोई आदमी गुनाह करेंगे आप तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में एक स्याह नुक्ता लगाता है। फिर जब वो गुनाह छोड़ देता है और इस्तिग़फ़ार व तौबा करता है तो उसके दिल की सफाई हो जाती है और वो स्याह धागा मिट जाता है। तो अगर आपने गुनाह किया और इस्तिग़फ़ार और तौबा किया तो आपका वो गुनाह क्या होता है? मिट जाता है, यानी आपका निशान जो है वो खत्म हो जाता है। अगर वो गुनाह दोबारा करता है तो स्याह नुक्ता मजीद फैल जाता है और यहाँ तक कि पूरे दिल पर छा जाता है। और यही वो रंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दलील बयान किया कि यूं नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके आमाल की वजह से रंग चढ़ गया है। तो वो पूरा जो है उनकी बुराइयों की वजह से वो ब्लैक हो गया है, वो काला हो गया है। तो अगर आप गुनाह करने के बाद से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपका वो गुनाह क्या होगा? मिट जाएगा। अगर आप गुनाह करते जाइए और तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करिए तो आपका दिल क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा, ठीक है। और वो उसका कुरान के अंदर भी वजाहत है और हदीस में, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर में ये रवायत बनी है। अब ये तौबा इस्तिग़फ़ार जो है कब कब करना है? तो देखिए, तौबा इस्तिग़फ़ार हर गुनाह के लिए आप कर सकते हैं, हर गुनाह के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार है, ठीक है ना। चाहे वो गुनाह आप जानबूझ कर किए हैं या ला इल्मी के बुनियाद पर किए हैं या ला शऊरी के बुनियाद पर आपका गुनाह हुआ है, चाहे वो कबीरा गुनाह हो चाहे वो सगीरा गुनाह हो, हर गुनाहों का कफ़ारा तौबा इस्तिग़फ़ार के अंदर में मौजूद है। तो हर गुनाहों से आप बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन रहा तौबा इस्तिग़फ़ार का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि तौबा किसे कहते हैं, उसके बाद इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं, देखता हूं। तो देखिए, अब तौबा का मतलब होता है, अरबी वर्ड है रुजू करना। तौबा का मतलब होता है रुजू करना और इसका इस्तिलाही माना है कि जब इंसान गुनाह की वजह से अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, फिर गुनाह से बाज आकर अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ रुजू करता है ताकि उसे वो माफ फरमा कर अपने दामन रहमत में ढांप ले, उससे तौबा कहते हैं। तो जब इंसान गुनाह करने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करता है और माफी का तलबगार होता है कि अल्लाह ताला को माफ कर दे, तो इसको क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं। इसका दलील है कि जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ उसके तरफ लौटता है। यकीनन अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ये सूरह माइदा के अंदर में आयत है, तो आयत नंबर 49 के अंदर में कि जो शख्स गुनाह करे और उसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले अपना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने रहमत में ढांपता है और उसको गुनाहों को क्या करता है? माफ कर देता है। अब तौबा की कबूलियत का शराइत क्या है? तो तौबा की कबूलियत के 3 शराइत है हकूकुल्लाह में। 2 तरह का मेजर गुनाह होता है, एक हकूकुल्लाह है और एक है हकूकुल इबाद। तो हकूकुल्लाह यानी अल्लाह का जो हक है, इसके मुतालिक भी हम लोगों ने मुदल्लल गुफ्तगू किया है कि हकूकुल्लाह किसे कहते हैं और हकूकुल इबाद भी किसे कहते हैं, इसके पीछे हम लोग डिस्कस किया। तो हकूकुल्लाह के अंदर में अगर आप गुनाह करते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म में नमाज आपने छोड़ दिया, रोजा आपने छोड़ दिया, ठीक है ना, तो इस तरह का अल्लाह से ताल्लुक वाला गुनाह जब करते हैं तो उसके लिए आपके लिए तौबा करने के लिए 3 शराइत, 3 शर्त बैक वक्त होगा, तब आपका तौबा एक्सेप्टेड होगा। पहला शर्त है कि गुनाह को छोड़ देना है, यानी मान लीजिए आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और जो पीछे नमाज जो पढ़ लिए छोड़े हैं उससे आपको अब तौबा करना है, तो अब नमाज आपको पढ़ना पड़ेगा।
नमाज, या अगर आप बुराई के अंदर में, जिना के अंदर में मुलविस है, तो जिना को क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, इस्तेहाब करना पड़ेगा। फिर उस पर नदामत का इजहार करना, यानी उस पर अफसोस करिए, आप उस पर ये कीजिए, आपको अफसोस होना चाहिए कि हमसे क्या हुआ है, गलती हुआ है, और आइंदा उसका गुनाह नहीं करने का अहद करना है, इत्तकाब करना। तो पहला काम करना है क्या, कि वो जो गुनाह जिससे आप तौबा करना चाहते हैं उस गुनाह को छोड़ दीजिए, तब उस गुनाह को नहीं करेंगे। दूसरा, उस पर अफसोस का इजहार हो, आपको अफसोस हो कि हमने गलती किया है, आप उस पर शर्मिंदगी महसूस आपको हो। और तीसरा, आइंदा इस गुनाह को हम नहीं करेंगे, इसका अहद करें अल्लाह से, तब ये आपका तौबा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। तो ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त भी आप छोड़ेंगे तो आपका तौबा कबूल नहीं होगा। अब इसका दलील क्या है, तो देखिए सूरह फुरकान आयत नंबर 71। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे तो वो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रुजू करता है। तो सच्चा रुजू करने का पहला शर्त है कि नेक अमल करे, यानी जो बुरा अमल कर रहा है तो उसको क्या करना है, छोड़ देना है। अब नेक अमल करने लगे, अच्छा अमल करने लगे, तो आप रुजू सच्चा कर रहे हैं। उसी तरीका से सूरह आराफ आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर उनके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला और रहमत करने वाला। तो आपने अगर गुनाह किया और तौबा किए फिर ईमान लाए, फिर ईमान लाने का मतलब क्या है कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अब जो ईमान जो आप लाए हैं, तो ईमान के अंदर में जो कलमा पढ़े हैं, तो यही किया ना कि भाई अल्लाह और रसूल की पैरवी करेंगे, शैतान का नहीं। और अल्लाह और रसूल नेकी की तरफ आपको मतवज्जो करता है और शैतान बुराई की तरफ मतवज्जो करता है। तो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए हैं तो बुराई से क्या होना है, बचना है। इसीलिए हर इंसान के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फरिश्ता मुकर्रर किया है और एक जिन मुकर्रर किया है, शैतानों वाला जिन जो बुराई की तरफ बुलाने वाला है। हर इंसान के साथ एक डिप्यूटेड है, एक तो इब्लीस है और उसका परिवार एक है जो कंटिन्यूअस डिफरेंट कंडीशन को करता है, और एक पार्टिकुलर है, हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक डिप्यूटेड है। फरिश्ता आपको अच्छाई की तरफ हमेशा रहनुमाई की कोशिश करता है, और शैतान जो है, वो जिन जो है, वो आपको हमेशा बुराई की तरफ मतवज्जह करता है। तो शैतान हमेशा बुराई की तरफ बुलाने वाला है और फरिश्ता हमेशा नेकी की तरफ बुलाने वाला है। और इंसान के अंदर में ये दोनों सिफत है, तो नेकी की तरफ भी आता है, बुराई की तरफ आता है। तो आप अगर अपने आप को फरिश्तों की तरफ मतवज्जो होंगे, फरिश्तों का जो वसवसा आपके अंदर में जो फैलाता आ रहा है उसके तरफ आप राग़बत होंगे तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। उसी तरीके से सूरह बकरा आयत नंबर 160 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, मगर वो लोग जो तौबा कर ले और इस्लाह कर ले और बयान कर दे तो मैं उनका तौबा कबूल करता हूँ और मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ और रहम और करम करने वाला हूँ। तो तौबा करें और इस्लाह करें। इस्लाह करने का मतलब क्या है कि आइंदा से हम ये गुनाह नहीं करें, ये बुराई हम नहीं करें, इस्लाह करें। तो ये कुरान का दलील है। उसी तरीके से हदीस के अंदर में है, रावी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, कहती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब बंदा अपने गुनाह का मज़ामत और शर्मिंदगी के साथ इतराफ करता है और फिर तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका तौबा कबूल करता है। तो आपको इतराफ भी करना है कि हमसे गलती हो गया और उस पर शर्मिंदगी भी महसूस होना है, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका तौबा कबूल करता है। उसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर में रवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर सलाम से मरवी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी गुनाह से तौबा करने का तकाजा ये है कि बंदा उससे तौबा करे और फिर उसका इर्तिकाब ना करे, यानी तौबा कर रहे हैं तो फिर आइंदा से वो गुनाह नहीं करेंगे, इसका अहद करें। उसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर में रवायत है कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुनाह पर शर्मिंदगी तौबा है। तो अगर आप गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो ये तौबा के कैटेगरी में आता है। तो ये हक़ूक़ुल्लाह के अंदर में आपको तौबा किस तरह करना है, इसका डिटेल दलाइल के साथ आपके पास रखा गया। इसके बाद है कि अगर हक़ूक़ुल इबाद है, बंदों का हकूक है, बंदों का हकूक मतलब यह है कि आपने किसी बंदे का माल हड़प लिया,
किसी बंदे को आपने गाली दिया, किसी बंदे पर आपने तमाचा मारा, किसी को तकलीफ पहुंचाया, जितना भी एक इंसान से दूसरे इंसान का ताल्लुक है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, गांव वाला हो, पड़ोसी हो, मुसलमान हो, ये जितने भी चीजें हैं, इनसे अगर आप कुछ ज्यादती करते हैं तो भी किसमें शुमार होगा? गुनाह में शुमार होगा। और इसकी तौबा के लिए 4 शराइत, इसको तौबा के लिए 4 शराइत है। 3 तो वही है कि उस गुनाह को छोड़ना है, उस पर शर्मिंदगी महसूस करना है और आइंदा उस गुनाह को नहीं करना है। और चौथा है कि उस साहब का हक अदा करना, जिसका आप मान लीजिए आपने किसी को प्रॉपर्टी हड़प लिया है, पैसे सामान ले लिया है, आप चाह रहे हैं तौबा करें, तो आपका तौबा उस वक्त कबूल नहीं होगा जब तक उसको लौटाएंगे, आपको लौटाना पड़ेगा। या आपने किसी को बुरा भला कर दिया है तो उससे याद करिए कि भाई हम शर्मिंदा है अपने बातों से, हमसे गलती होगी, आप माफ फरमा दीजिए, ठीक है ना, तो आपका वो तौबा कबूल होगा। हकूकुल्लाह में तो 3 कैटेगरी काफी है, मगर हकूकुल इबाद सख्त है, इसमें 4 कंडीशन अप्लाई करेंगे तब आपका तौबा कबूल किया जाएगा। देखिए इसका दलील देख लीजिए कि सूरह बुरूज आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सताया फिर तौबा भी नहीं की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने का अजाब है। यानी आपने जो तौबा का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, उनसे नहीं किया, तो इसका सजा आपको मिलने वाला है। उसी तरीके से बुखारी शरीफ के अंदर में रवायत है, इसका रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने अपने किसी भाई को जुल्म किया तो उसे चाहिए कि उससे उस दुनिया में माफ कराए, इसलिए कि आखिरत में रुपया पैसा नहीं होंगे, उससे पहले कि उसके भाई को ये उसके नेकियों में से हक दे दिया जाए या उसके पास नेकियां न हो तो उस मजलूम की बुराइयां उस पर डाल दी जाए। तो क़यामत के दिन आपका जो हिसाब किताब होना है हकूकुल इबाद का, तो वो नेकियों से होना है। आपका जितना भी नेकियां हैं उसके एवज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान को देगा। अगर आपके पास नेकियां नहीं है तो जिसको आपने तकलीफ पहुंचाया है, जिसको आपने हड़पा है, उसके गुनाह को आप पर डाल दिया जाए। तो एक बात और इसमें ध्यान नसी करें कि हकूकुल इबाद में एक्चुअल में 2 हुकूक है। एक अल्लाह का हुकूक है कि अल्लाह ने ही हुक्म दिया है कि इनका प्रॉपर्टी इतना है, इनको आप ये हक देना है, ये अल्लाह का है। और दूसरा है कि उसको जो प्रोवाइड किया वो उसका अमाल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना पोर्शन माफ करने का कह रहा है कि हम अपना पोर्शन माफ करेंगे, मगर वो बंदा वाला पोर्शन नहीं माफ होगा, उसका लेन देन होगा। तो नेकियों से और बुराइयों से लेन देन करके उसको वजाहत किया जाएगा। इसके लिए पंपलेट भी दर्स के अंदर में बांटा गया था कि मुफलिस कौन है, और उसके अंदर में इसका वजाहत किया गया था। तो ऐसे ऐसे गुनाहों से बचने की हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। अब आइए कि देखता हूं कि अल्लाह जो है बंदा का तौबा कब तक कबूल फरमाता है। आप अगर तौबा करने वाले हैं तो आपका गुनाह कब तक कबूल किया जाएगा, आपका तौबा कब तक एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहला इसके अंदर में जब तक उस पर हालत नज़ा तारी ना हो, यानी मौत के वक्त जब मौत का फरिश्ता आ जाता है और अब कंडीशन जाहिर हो जाता है कि अब बंदा जाने वाला है, उससे पहले तक अल्लाह ताला कबूल करता है। इसका दलील है सूरह निसा आयत नंबर 18, उनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाए यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो वो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और उनकी तौबा यही कबूल नहीं जो कुफ्र पर ही मर जाए। यही लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार रखा है। यानी जो शिर्क और कुफ्र के अंदर में मर जाए तो उसका भी तौबा नहीं, और जब मौत आप पर तारी हो जाए, मौत के कंडीशन में आ जाए, तो आपका आप तौबा कबूल नहीं होगा। यानी मौत का रास्ता देखने से पहले पहले आपको क्या करना है, अपने गुनाहों से तौबा कर लेना है। उसी तरीका से तिरमिज़ी शरीफ के अंदर में रवायत है, उमर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक हालत नज़र तारी ना,
तो हालत नेजा से पहले तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा को कबूल फरमाता है। तो ये रहा कि हर इंसान का तौबा का कंडीशन का दरवाजा कब तक खुला है। अब क़यामत के करीब सारे इंसानियों के लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कब? जब सूरज, अभी तो पूरब से सूरज निकलता है ना, सूरज पश्चिम से निकलने लगे, तो जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, ये क़यामत की बड़ी निशानियां हैं, तो उसके बाद से तौबा का दरवाजा कंप्लीट बंद हो जाएगा। अब जो रुए जमीन पर इंसान होगा तो किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो यानी सूरज पश्चिम से निकलने से पहले पहले सब इंसान को अपना अल्लाह से तौबा कर लेना है। मुस्लिम शरीफ में रवायत है, रावी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मगरिब की तरफ से आफ्ताब तुलू होने से पहले तौबा कर ले तो अल्लाह उसके तौबा को कबूल फरमाएगा, नहीं तो उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये रहा कि तौबा कब कबूल होना है, उसका क्या कंडीशन है। अब देखिए, अल्लाह के नजदीक जो है तौबा पसंदीदा चीज है। अल्लाह के लिए नजदीक तौबा बहुत पसंदीदा चीज है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों को पसंद करता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखाया था कि आप लोग दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उन लोगों में शामिल कर जो तौबा करने वाले। तो तौबा करने वाला मोमिनों का बेहतरीन सिफत में आएगा। तो मोमिनों में बेहतरीन मोमिन कौन होगा, तो इंशाअल्लाह उस वक्त उसका दलील मुझे आपके साथ बयान किया जाएगा। अब इसका देखिए दलील क्या है कि सूरह बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। उसी तरीके से मुस्लिम शरीफ के अंदर में रवायत है, अनस बिन मालिक को इसके रावी है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदे के तौबा से उस शख्स से कहीं ज्यादा खुश होता है जो किसी जंगल बैबान में अपने सवारी पर सवार हो, जिस पर उसके खाने पीने का सामान भी मौजूद हो, कि अचानक वो सवारी उससे गुम हो जाए और उससे मायूस होकर एक दरख्त के सामने आकर लेट जाए। जब वो सवारी से मायूस हो चुका हो, इतने में अचानक वो सवारी उसके सामने आकर खड़ा हो, तो उसकी म्यान पकड़कर वो जिस शिद्दत के साथ खुश होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी ज्यादा खुश होता है। यानी आप एक जंगल बैबान में है, कुछ रिसोर्स नहीं है और वहां आपका खाने पीने का सामान गुम हो जाए और उसके बाद फिर मिले तो आपको कैसा खुशी होगा, उससे भी ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों से खुश होगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों से खुश होने का इंतहा देखिए क्या इंतहा है। मुस्लिम शरीफ का हदीस है कि इसका भी रावी अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह न करो अलबत्ता अल्लाह तुमको फना कर दे और ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो गुनाह करेगा फिर उससे बख्शिश मांगेगा और अल्लाह उसको बख्शेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा को ऐसा पसंद करता है कि अगर सारा इंसान गुनाह करना बंद कर दे तो अल्लाह कहेगा आप वो भी आप चलिए, आपका जरूरत नहीं, इसलिए कि आपका टेस्ट आप पूरा होगा। अब ऐसा इंसान को लाएगा जो गुनाह भी करे और अल्लाह से तौबा करे। इसके अंदर में तौबा का शिद्दत बयान किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तौबा कितना पसंद है। इसका वजाहत है, इसका वजाहत नहीं है कि गुनाह करो, ठीक है ना, इसका गलत नहीं लेना है। इसमें ये वजाहत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों को कितना पसंद करता है। तो गुनाह हो तो तुरंत तौबा के लिए रुजू करिए, ठीक है ना जी। तो ये तौबा के मुताल्लिक कुछ अहम बातें हैं। इसके बाद है इस्तिगफार। इस्तिगफार का मानी क्या है? इस्तिगफार का मानी है कि बख्शिश तलब करना, गुनाहों के माफी के लिए दुआ करना। तो अल्लाह से गुनाहों के बख्शिश के लिए दुआ करना, उसको बोलते हैं इस्तिगफार।
اس کا دلیل ہے کہ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مومنوں کا صفت بیان کیا گیا۔ اب استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے آپ پہلا استغفار کریں گے تو کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو سورہ نساء آیت نمبر 110 کے اندر میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص برا عمل کرے یا اپنے جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کے بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ تو اس کے لیے پہلا جو طریقہ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ استغفار کرنا، توحید کے ساتھ۔ اگر آپ توحید پر نہیں ہیں تو پھر آپ کا استغفار کوئی کام کا نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا ترمذی شریف کے اندر میں حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو جن حالت میں بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ میرے پاس آئے تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں اتنی بخشش کے ساتھ ملوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ اس کے اندر میں وضاحت کیا گیا کہ اگر آپ دنیا کے اندر میں توحید پر ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے استغفار کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اگر آپ قیامت کے دن بھی چلے گئے اور توحید پر ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے چاہے گا تو کیا کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ایک نیکی کی وجہ سے بھی کئی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے 2 رکعت نماز ادا کر کے استغفار کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ استغفار کیسے کریں گے، تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد استغفار کرنا ہے۔ دیکھیے اس کا ابو داؤد شریف کے اندر میں حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جب ان میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے کہ گناہوں کو بخشتا ہے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنا بخشش طلب کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب استغفار کے لیے کچھ دعا ہے، کلمات، دعائیہ کلمات 3 لفظوں میں استغفار کریں گے تو آپ اپنے لفظوں میں بھی استغفار کر سکتے ہیں اللہ سے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلم دعا ہے اس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ترمذی کے اندر میں ایک دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں نے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور کائنات کا نگراں ہے اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح کا ہے۔ اسی طریقہ سے ابن ماجہ کے اندر میں روایت ہے، رب اغفر لی وتوب الی انک انت التواب الرحیم، اور اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ تو اس طرح کا اور بھی بہت سارے دعا ہیں، اس کے ذریعے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے، اس میں ڈیفرنس کیا ہے۔ تو پہلا ڈیفرنس ہے، استغفار کا معنی ہے کہ بخشش مانگنا اور توبہ کا معنی ہے واپس لوٹنا یعنی رجوع کرنا۔ تو توبہ میں رجوع کرنا ہے، اس میں معافی مانگنا۔ استغفار ماضی کے لیے ہے اور توبہ مستقبل کے لیے ہے۔ تو ماضی میں جو غلطی کر دیے ہیں اس کے لیے استغفار کریں گے اور مستقبل میں نہ کریں گے اس کے لیے توبہ کریں گے، رجوع کریں گے۔ اسی طریقہ سے استغفار دعا ہے اور توبہ عہد ہے، وعدہ ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔
इस्तिग़फ़ार गुनाहों के लिए है, जबकि तौबा गुनाहगारी छोड़ने के लिए और इसके अलावा बगैर गुनाह सिर्फ नेकीकारों की तरफ लौटने के लिए भी है। यानी तौबा इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप गुनाह नहीं भी कर रहे हैं तो आपका लेवल, आपका मर्तबा भी बढ़ता है। उसी तरीका से इस्तिग़फ़ार सिर्फ जबान का अमल है, जबकि तौबा दिल में नदामत और शर्मिंदगी और जबान से इतराफ और खाता आइंदा न करने का अहद करना है। उसी तरीका से तौबा अपने लिए भी किया जा सकता है, मगर इस्तिग़फ़ार दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कोई इंतकाल कर गया है, माँ बाप के लिए भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, मगर तौबा जो होगा वो आप ही करेंगे, जो गुनाहगार होगा वो करेगा। तो ये कुछ अहम डिफरेंसेस है दोनों के अंदर में जो बयान किया गया। अब कुछ अहम बात कि इसको कहाँ करना है, कैसे कैसे आप करते हैं इस्तिग़फ़ार। तो आदमी जब किसी को दफन करता है तो वहां पर क्या करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। देखिए हदीस अबू दाऊद शरीफ में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फारिग हो जाते तो कब्र पर रुकते और फरमाते कि अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि उससे अब सवाल किया जाए। तो आदमी को हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि दफन करके सब लोग निकल लेता है, तो नहीं, दफन करने के बाद से रुकना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, उसके इस्तिग़फ़ार के लिए दुआ करना चाहिए, इसलिए कि दूसरे के लिए भी इस्तिग़फ़ार किया जा सकता है। और साबित कदमी का दुआ करना है कि अल्लाह ताला उसके लिए सवाल को क्या कर दे, आसान कर दे और वो कब्र के अज़ाब से बचे। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। उसी तरीका से मजलिस के लिए इस्तिग़फ़ार, अगर आप मजलिस के अंदर में हैं और मजलिस के अंदर में आपको कोई गलती जानबूझकर नहीं कर रहा है, मगर उसमें ना जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो चुकी हैं, तो उसके लिए भी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाया था जो आपको पढ़ना है। इसमें भी इस्तिग़फ़ार और तौबा का जिक्र है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, तो ये पढ़ना है। उसी तरीका से नमाज से फारिग होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहते थे। तो ये भी क्या है कि नमाज के अंदर में आप बगैर जानबूझकर कुछ मिस्टेक हुआ है तो उससे आपको निजात मिल जाता है। उसी तरीका से अगर आप अपने घर वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो इसके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार करने का नुस्खा बताया। देखिए इब्न माजा के अंदर में हदीस है तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैं अपने घर वालों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूं और डांट डपट करता हूं, तो उसके सिवा दूसरों पर ऐसा रवैया नहीं करता हूं। मतलब दूसरे जगह जाता हूं तो ऐसा नहीं होता है, हमारा जो डांट डपट गुस्सा जो होता है वो घर वालों पर भी होता है। तो मैंने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते, एक दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार किया करो। तो आप बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आपके अंदर में ये जो बुराई डेवलप हो रहा है गुस्सा होने का वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा कि दो तौबा और इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले अल्लाह से आपको इस्तिग़फ़ार करना है, माफी मांगना है, और फिर उसके बाद से तौबा करना है। और ये किन कामों में करना है, तो आपने कोई अगर कबीरा गुनाह कर दिया है तो बजाते उस कबीरा गुनाह के लिए इस्तिग़फ़ार तौबा स्पेशली करें। अगर मान लीजिए आपने कोई गुनाह नहीं किया है और उसके बाद भी इस्तिग़फ़ार तौबा अल्लाह से कीजिए, इसलिए आदमी से अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती रहती है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ऐसा करते थे। और नमाज के दौरान में जब हम लोग सीजदे के बीच में जाते हैं तो रब्बी इग़फ़िरली पढ़ने का हुक्म हुआ है, ये भी क्या है, इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह से आप माफी मांग रहे हैं। फिर नमाज खत्म हो तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। तो इस्तिग़फ़ार का हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करना है और मुसलमानों के अंदर में इस सिफत को लाने की कोशिश करना है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम लोगों को तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले में शामिल करे।
اور نیک کاموں کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔